हाँ जी, सो स्टार्ट करते हैं आप नैक्सट। असी कल ये पढ़िया सीगा, बड़ी क्विक रिविजन करते हैं आप एक बार। मैंने एक गल दसोगे 258796 कि ये 2 तो डिविजिबल है। लास्ट वाला डिजिट है जोड़ा जो 2 4 6 8 या 0 होगा तो 2 तो डिविजिबल होगा। कि ये 3 तो डिविजिबल है। 3 तो डिविजिबिलिटी का की रूल सीगा जोड़ा आप देखिया सीगा कि ये सारे डिजिट्स का सम करो। 5 तो 7 7 7 14 14 तो 8 22 22 तो 9 31 तो 6 37 नहीं, ये 3 तो डिविजिबल नहीं गा। डिजिट्स का सम 4 का की रूल देखिया सी आपां, लास्ट वाले 2 डिजिट्स जोड़े 4 से डिवाइड होने चाहिए। कि 96 4 से डिवाइड है? बिल्कुल, इस करके ये 4 तो डिविजिबल आ। 5 का की रूल सी, लास्ट वाला डिजिट ਜਾਂ ਤਾਂ 5 ਜਾਂ 0 होना चाहिए। कि ये डिविजिबल है? नहीं। 6 का की रूल सी, 6 वास्ते आप ये कॉन्सैप्ट बनाया सी कि वो नंबर ईवन भी होना चाहिए, यानी कि 2 तो पक्का डिविजिबल होवे, ईवन होवे, एज वैल एज वो सारे डिजिट्स का सम कितना होता होवे 3 तो डिविजिबल होवे, यानी कि 2 तो भी डिविजिबल होवे तो किहदे ते डिविजिबल होवे 3 ते भी। तो 2 तो डिविजिबल आ, 3 तो है नहीं क्योंकि आप सम ऑलरेडी चैक किया होया। 6 भी देख लिया। 7 तो की देखिया सी असी, 7 तो असी ये कहा सीगा कि बई इदां करो, ये लास्ट वाले 3 डिजिट तो फिर उस तो अगले लास्ट वाले 3 डिजिट उन्होंने पेयरिंग 3 का पेयर बना, 3 नूं इकट्ठे कोलैबोरेट करो, वड्डे चों छोटा घटा दो। एक बनया 796, एक की बनया 258, इस चों 4 8 चों 5 कड्डे 3 ते 5 534 आ गया। तुसी इस 534 नूं चैक करके देखोगे कि ये 7 तो डिविजिबल आ। मैं कल भी दस्सिया सी कि बई जे कोई बाई चांस एवें दा हुंदा इहदे अगे एक भी पिया हुंदा तो फिर पहला लास्ट वाले 3 नूं इकट्ठा किया, फिर अगले 3 नूं इकट्ठा किया, फिर उस तो अगले 3 नूं इकट्ठा करना सीगा 1 0 0 पा के, क्योंकि जिथे नहीं गा 3 नूं कोलैबोरेट करने वास्ते आ वाला ते आ वाला इनू आपस जोड़ लो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 397 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ 8 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, 1 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਟੋਟਲ 37797 ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜੰਬਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 3 5ਵਾਂ 7ਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 7 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 8। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਡਿਜਿਟਸ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? 8 ਤੇ ਹੋਣੇ चाहिए। 9 सारे डिजिट्स का सम किते डिवाइड होना चाहिए? 9 ते 10 वास्ते लास्ट डिजिट की होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। 11 वास्ते मैं ऑलरेडी दस चुके हैं कि बई सेम जिहड़ा कॉन्सैप्ट आपां किहदे लई यूज़ किया है 7 वास्ते कि 3 का पेयर घटाओ, आ बन गया। पहला 7 ते चैक करना तो 7 ते डिवाइड कर लो, 11 ते चैक करना है तो 11 से डिवाइड कर लो, ये मैं कल भी पढ़ा चुके हैं। 12 वास्ते मैं की किया है, क्या कि नहीं किया मैनू नहीं पता। 12 नूं 2 पार्ट्स च तोड़ लो, 1 4 1 3। पहला सारे डिजिट्स चैक कर लो कि उन्हों का सम 3 ते डिविजिबल आ। पहला ये ना चैक करो, पहला 4 वाला चैक कर लो कि लास्ट वाले 2 डिजिट्स 4 तो डिविजिबल है, 4 की कन्फर्मेशन होगी। फिर उस तो बाद सारे डिजिट्स का सम 3 तो डिविजिबल आ, फिर 3 की कन्फर्मेशन होगी। जे 4 और 3 दोवां ते कट्टिया जाऊगा तो 12 ते कट्टिया जाऊगा, क्योंकि 12 के 2 फैक्टर होंगे 4 गुणा 3। गुणा का मतलब मैथ दे विच हुंदा है एंड, की हुंदा है एंड, कि इहदे ते भी कट्टिया जावे अते इहदे ते भी कट्टिया जावे। हुण कोई मैनूं पुछूगा 13 ते किवें कट्टिया जाऊगा? 13 वास्ते सिंपल कंसैप्ट आ कि तुसी उही जिहड़ा पेयर बने आ, जिहड़ा पेयर वाला मैथड दस्सिया सीगा वो 7 ते लगदा है, 11 ते लगदा ते होर किहदे ते लगदा है? 13 ते लगदा है, ठीक है। हुण तुसी कहोगे 14 भी दस दो, 14 ते किवें डिविजिबिलिटी चैक होऊगी? 14 हुंदा है 2 गुणा 7, 2 गुणा 7। पहली शर्त नंबर की होना चाहिए है? 2 ते डिविजिबल, मतलब लास्ट अखर की होना चाहिए है? ईवन। तो दूजी शर्त 7 ते भी डिविजिबल होना चाहिए है, कितने डिविजिबल होना चाहिए? 7। हुण तुसीं कहो 7 ते किवें होऊगा? वो मैं ऑलरेडी दस चुकिया, नहीं समझ आई चीज़। 2 ते भी होना चाहिए अते 7 ते भी होना चाहिए। 7 वास्ते भी तरीका दस चुके हैं तो उहदे वास्ते भी दस चुके हैं, गल क्लीयर। हुण आ जाओ 15 ते। 15 ते किवें चैक करांगे आपां? 15 की हुंदा भला अपने कोल? 5 गुणा 3। पहला 5 चैक कर लो, किवें? लास्ट डिजिट 5 हैगा कि नहीं? 5 या 0 नहीं, कहानी खत्म। जे लास्ट वाला डिजिट 5 निकलिया, यदा मतलब 5 डिविजिबल आ एंड
ਹੁਣ 3 ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 3 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਬਈ 15 ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਓ ਜੀ, ਆਏ ਠੀਕ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਬਾਈ 14 14 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੀ। 14 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ 14 ਤੇ। ਕੀ ਇਹ 14 ਦੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਤੇ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ 7 ਤੇ, ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ 2 ਤੇ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ। ਜੇ 2 ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਖਤਮ ਆ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਇਹ 14 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਕੀ ਇਹ 14 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 14, ਕੀ ਇਹੀ ਸੰਖਿਆ 14 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय, प्लीज़ आ जाओ। देखो किवें लास्ट वाले 3, लास्ट वाले 3, इत्थे भी 3 होने चाहिए सीगे, 1 2 1 है नहीं, ठीक है। कुछ नहीं, चेक करांगे पहला इनू ते इनू जोड़ो। 396 ते दूजा किहड़ा है 28 है, सही है। मैं दोवां नूं जोड़िया 14 2 की सही है। ये चो एक ये है, एक 974 आ, इच नूं घटाओ 974 चो 424 घटाने आ, 0 5 4 आही है। ये जिहड़ा 450 इनू किन्ने ते चैक करके देखो, जो भी आ 550 आ, इनू किन्ने ते चैक करके देखांगे 7 ते। ठीक है बई, ये 2 वाला क्राइटेरिया तो पूरा कर गया सी पर 7 वाला पूरा नहीं कर सकिया, इस करके ये 14 दे डिविजिबल नहीं गा। दसो किसी को कोई डाउट ये क्लीयर है कंसैप्ट। देखो जे समझ आ गया तो बहुत वधिया गल है। ठीक है, तो आपां नूं आइडिया तो हो गया कि एटलीस्ट इन्हां सवालों नूं आपां किवें करना है। हाँ हुण ये दसो, आ एक नंबर आ, ठीक है, सेम आही नंबर आ, नंबर दोबारा लिख देना जे तुहानूं लगदा कि नहीं नंबर दोबारा नहीं लिखिया। 2 8 9 7 4 3 9 6 आ नंबर आ जी। सवाल की है कि यह संख्या 72 के पहाड़े ते कट्टी जाएगी। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 72, कि ये नंबर 72 ना डिविजिबल है। दसो, सवाल बड़ा सिंपल आ, कोई डाउट तो नहीं किसी को कि मैं क्या पूछ की रहा। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 2, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय कितना 72 ना। हाँ हाँ, इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 72। हाँ 72 किहड़े 2 फैक्टर बनाने पसंद करोगे। 6 12 नहीं, 8 ते 9 ज़्यादा वधिया रहणगे। क्यों, 6 ते 12 आपस में मिक्स हो जाते हैं। पता क्यों, 12 दे विच फिर एक 6 आ जाता है। इन्होंने बनाई सी ना 6 गुणा 12, 12 6 के 72, पर 12 दे विच एक 2 गुणा 6 नहीं आ जाता, इस करके वो फैक्टर नहीं चलूगा। 72 दे किहड़े 2 चलणगे, 9 8 गुणा 9, दोवें अड्ड अड्ड ने ना। 9 दे विच किते 8 तो नहीं आता, 9 नूं लिख सकते हैं, 8 गुणा समथिंग इज इक्वल टू 9 नहीं लिख सकते। इट मीनस ये चलूगा अपना। आ जाओ भी 72 वास्ते 1 9 1 8। पहला ये वेरीफाई करो कि ये 8 से डिविजिबल है। इज दिस नंबर डिविजिबल बाय 8। वो 8 की डिविजिबिलिटी रूल की है पता कुछ, लास्ट वाले 3 डिजिट्स 9 8 के डिविजिबल होने चाहिए। इज इट ट्रू, नहीं नहीं गए। 396 8 9 के डिविजिबल नहीं गा यार, बिल्कुल क्लीयर है 8 से डिविजिबल नहीं गा। हाँ जे 8 से डिविजिबल हो जाता फिर आप 9 की डिविजिबिलिटी किवें चैक करते, सारे डिजिट्स का की कर देंगे आप सम करके उन्होंने किन्ने ते चैक करके देखते 9 ते। वैसे भी ना पहले ये दसो कि ये 9 ते डिविजिबल है, कि ये 9 ते डिविजिबल है। बई मैं 8 ते हैगा नहीं, चलो मैनू पता है कि 72 तो नहीं गा, पर यार 9 ते तो चैक कर ही लीए एक बार, प्रैक्टिस ही होगी। मैं तो ये गल कह रहा
होगा 9 ਤੇ 6 15 15 ਤੇ 6 18 देखो पहली गल मैं एक गल होर कि हैगा ओए एक मिनट मैं तो एक तरीका दसदा होर ठीक है ओए एक मिनट प्लीज़ फोकस करो सारे डिजिट्स का सम चैक करना जरूरी नहीं हुंदा पता किवें कर सकते हैं एक होर तरीका भी हुंदा है 9 कट्टिया गया 3 ते 6 किन्ने हुंदे आ 9 ये भी कट्टे गए 3 ते 6 9 ये भी कट्टे गए पता क्यों मैनूं एक गल दसो जे सपोज करो तुहाडा डिजिट्स का सम जे थोड़े डिजिट्स का सम 21 आवे मान लो तुहाडे डिजिट्स का सम 21 आ ठीक है जिवें मतलब कि जे सपोज करो थोड़े डिजिट्स का सम 21 आ तुसीं इहनूं 9 नाल डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आया और रिमाइंडर कितना आऊगा 3 हुण जे मतलब आ देखो मेरी एक बड़ी सिंपल जी गल दस रहा मैं तुहानूं 7 2 3 एक नंबर आ जे मैनूं कोई ये कहे कि ये नंबर कि ये नंबर उहदे ते 9 ते डिविजिबल है कि नहीं किवें पता लग्या कि 9 ते डिविजिबल आ 7 ते 9 9 ते 3 12 12 ते 6 18 यस दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 9 क्लीयर है गल दूजी टैक्नीक की हुंदी है जिहड़ी जल्दी हो जाती है उन्होंने सीखना कि नहीं सीखना ये तुहाडे ते डिपेंड करता कोई वो भी कोई नवीं टैक्नीक नहीं कि ये ही निकली है 7 ते 2 9 कट दो 6 ते 3 9 कट दो मतलब जिथे जिथे 9 बनता जाए उत्थे उत्थे कट्टी जाओ 9 तो वध जोड़ो ही ना पर सही जोड़ना है ये भी उही गल क्योंकि जे तुसी 9 ते 9 नूं जोड़ भी लओगे तो कितना बनूगा भला 18 ने फिर कट्टिया जाना है इस करके एक टैक्नीक तो यह होंदी है कि तुसी सारे डिजिट्स नूं जोड़ो तो 9 की डिविजिबिलिटी देखो दूजी जल्दी जल्दी वाली टैक्नीक की हुंदी है जल्दी जल्दी वाली टैक्नीक ये हुंदी है 9 हैगा इन्हें कोई रिमाइंडर नहीं देना इन्हूं छड्ड दो 6 ते 3 9 7 ते 2 9 ते 8 9 आ कट्टिया गया 8 ते 4 नैट आंसर कितना बचया 12 ते 12 नूं 9 नाल डिवाइड करके रिमाइंडर कितना बचया 3 रिमाइंडर कितना बचया 3 इट मीनस रिमाइंडर 3 बचया ये 9 के डिविजिबल नहीं गा मैं तुहाडा एक एक्सपीरियंस होर जो भी तुसी सोच रहे हो वो भी मैं शेयर करदा तुसी सारे डिजिट्स नूं जोड़ के 9 नाल डिवाइड करके देखियो रिमाइंडर तां भी कितना बचूगा 3 ही बचूगा रिमाइंडर तां भी कितना बचूगा 3 बचूगा इस करके एक सवाल नूं करन दे दो तरीके किवें भला 2 1 7 9 8 आ कोई नंबर आ ਇਹਦੀ 9 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਪਲੀਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਨੰਬਰ 1 2 ਤੇ 1 3 7 ਤੇ 3 10 10 ਤੇ 9 19 19 ਤੇ 8 27 ਯੈਸ 27 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾय 9 ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾय 9 ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ 7 ਤੇ 9 ਕੱਟੇ ਗਏ 9 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 8 ਤੇ 9 ਕੱਟੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ 9 ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ 9 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 0 ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਚੈੱਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਸਾਰੇ ਜੋੜ ਕੇ 9 ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਮੈਥਡ ਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਟਾਈਪ ਦਾ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ डिजिटल नंबर ठीक है मैथड ऑफ डिजिटल नंबर या डिजिटल सम ये कह देंगे ये करना कि नहीं करना ये थोड़ी सिरदर्दी है मैनू कोई मतलब नहीं ये बस मैनू तो यह आ कि तुहानू 9 की डिविजिबिलिटी रूल पता लग गया ठीक है हुण मैं तुहानू हुण तक जे मैं तुहानू क्विक रीजन करावां मैं तुहानू 1 तो लैके 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल्स दसते हैं 1 तो लैके 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल जिहड़े आ वो आपां डिस्कस कर लए आ ठीक है सो इनू क्लीयर करन तो बाद हुण अगे देखो सानू ये पता लग गया कि कोई भी एक नंबर ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ਤੇ 15 ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਫॉर 11 ਇੱਕ 11 ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਫॉर 11 ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ 11 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਵੀ ਹੈਗਾ For 11 there is a special rule की है जी स्पैशल रूल पहला आप नंबर ही चेक लेने ठीक है एक नंबर कोई भी आप रैंडमली सिलेक्ट करिया कोई नंबर ही नहीं लभ रहा जो 11 पूरा डिविजिबल हो ठीक है जिमें आपको किसी ने कहता कि 1 1 1 3 3 3 2 2 2 आ एक नंबर आ ये 11 के डिविजिबल है कि नहीं ठीक है हुण इनू चैक करन दा एक तरीका देखियो हुण समझियो गल ध्यान नाल प्लीज़ तुसी इहदे पिछले पासे शुरू हो जाओ जिहड़े ऑड डिजिट्स आ 1 3 5 7वां ते 9वें नंबर ते वो चक लो फिर उस तो बाद एक
ਦੂਜੇ ਵਾਲਾ, ਚੌਥੇ ਵਾਲਾ, ਛੇਵੇਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅੱਠਵੇਂ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਚੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਡਿਜਿਟਸ ਚੱਕ ਲਓ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਔਡ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲੀ ਪਲੇਸ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਜਿਟ ਆ? 2। ਦੂਜੀ ਤੇ 2। ਓਏ ਆਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਔਡ ਵਾਲੇ ਚੱਕਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਨੇ। 1 2, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਤੀਜਾ? 3। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 1। ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 4 ਤੇ 3 7 1 8 1 9। ਹੁਣ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਚੱਕੋ। ਈਵਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੀਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੇ ਚੌਥਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 9। ਵੱਡੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਘਟਾ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਵੱਡੇ 'ਚੋਂ ਛੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆ ਜੇ, ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਜੇ? 0, ਜਾਂ 11, ਜਾਂ 22, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ 11 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 22 33 44 55 66 77 88 99 ਜੋ ਵੀ ਆ, 0 ਜਾਂ 11 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 0 ਤੇ 11 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਜੀ? ਮਤਲਬ ਕਿ 11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ 13 ਤੇ 7 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ। 11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੂਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਥੇ। 11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ 13 ਅਤੇ 7 ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਸੋ ਮੈਂ 11 ਦਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੂਲ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ 15 ਤੱਕ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 15 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਪਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੂਲਸ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਮੈਥਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਆ ਨਾ ਰੂਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਰਤਣਾ ਆਪਾਂ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ 7 11 ਐਂਡ 13। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ 7 11 ਐਂਡ 13। 7 11 13 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ 7 11 ਐਂਡ 13। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਆਫ 7 11 ਐਂਡ 13। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। 7 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 7 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 77। 77 ਨੂੰ 13 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 7 × 11 × 13 ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ? 7 × 11 × 13 1001। ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਜੀਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? 7 11 13। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ 1001 'ਚ। ਹੁਣ ਇਸ 1001 ਨੂੰ 735 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ 1001 ਨੂੰ 735 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ 1001 ਨੂੰ 735 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਇਸ 1001 ਨੂੰ 735 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਆਨਸਰ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। 1000 704 ਕਰ ਲਓ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? 735 ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿਹੜਾ ਆਹੀ ਬਣਿਆ। ਠੀਕ ਆ, 1001 ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ 3 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਕਰੋ, 237 ਨਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ? 237। ਹਾਂ 237 ਆ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼? ਆ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝ? ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ, ਹੁਣ ਆ ਦੱਸੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੱਸੋ ਕਿ 1021 ਨੂੰ 729 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 729 ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਚੀਜ਼? ਆਖਰੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ? ਹੁਣ ਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕੀ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹਾਂ
एक पॉइंट होर ये जे कोई मैनू ये कहे कि 435 एक नंबर आ 435 एक नंबर आ हैगा है कि ये नंबर नू मैं जे 11 ते डिवाइड करा भाग करा की कट्टिया जाऊगा कि ये नंबर 11 ते भाग करके कट्टिया जाऊगा कि 435 एक नंबर आ कि ये 11 ते भाग हुंदा है बई ये दसो ये 435 नंबर बनया किवें सी 435 नूं किन्ने नाल गुणा करके 1001 नाल ये 1001 किवें बनया सी ये भी दस दो 7 नूं किन्ने नाल गुणा करके ते 11 नूं बई एक गल दसो जे 435 दे अंदर आ फैक्टर आ उहदे ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 16 ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 2 ਮੰਨ ਲਓ 16 ਨੂੰ ਮੈਂ 2 ਗੁਣਾ 8 ਲਿਖਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਮੈਂ 16 ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ 8 ਲਿਖਦਾ ਕੀ 16 2 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 8 ਤੇ ਬਈ ਜੇ ਮੈਂ 435 ਗੁਣਾ 435 ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 435 ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਬਈ ਪਲੀਜ਼ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਦੱਸੋ ਕਿ 239 ਕਿਸ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੇ ਕਿ 239 ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ छोटे तो छोटे ਜਾਂ एक सवाल होर पता की आ सकता है देखो पेपर च आ सकता है कि 239 दे 2 डिजिट्स दे 2 फैक्टर हैं 2 डिजिट्स वाले किन्ने फैक्टर आ 2 दोवां दा जोड़ दसो हुण तुहानूं नहीं पता कि आम बंदे नूं तो उलझ गया कि 239 दे किहड़े फैक्टर आ बई 239 किहड़े नंबरां ते कट्टिया जांदा है दसो एक 7 ते एक 11 ते एक 13 ते होर किहदे ते ये दसो इन्हां चों किहड़े आ जिहड़े 2 डिजिट्स वाले आ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਵਾਲੇ ਆ ਇੱਕ 11 ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 239 ਕਈ ਫੈਕਟਰਸ ਹਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹਦੇ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰ ਕਿਹੜੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ 13 ਤੇ ਜੋੜ समझ आ गई गल आ दसो जी क्लीयर है गल वो समझ आ गया ना कंसैप्ट की है आखिर 1001 वाली राम कहानी मैं पढ़ी क्यों तुहाडे नाल आ जाओ जी अगे एक सवाल करके दो मैनू फिर ठीक है जी लिखो इफ 6 डिजिट नंबर एक 6 डिजिट नंबर आ वो 6 डिजिट नंबर आ 4679 XYZ 3 डिजिट्स तो दसे पर 3 नहीं दसे 6 डिजिट नंबर आ इफ 6 डिजिट नंबर 479 XYZ is divisible by 7, 11 and 13 7, 11 plus 13 what is value of what is value of x plus y minus z what is value of x plus y minus z x plus y minus z दी वैल्यू कितनी होगी देखो पहली गल ये दसो प्लीज़ ध्यान नाल समझो सारे कि आ जिहड़ा नंबर आ जे ये नंबर 7 ते यही नंबर 11 ते यही नंबर 13 ते भी डिविजिबल आ जेकर ये नंबर 7 ते यही नंबर 11 ते यही नंबर 13 ते भी डिविजिबल आ ਇਹਦਾ मतलब पता की है ਇਹਦਾ मतलब ये नंबर पता ਕਿਹੜਾ है ये नंबर की है भला 479 ਆਹੀ है ना जेकर ये नंबर 7, 11 ਅਤੇ 13 ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ डिविजिबल है ਤਾਂ ਇਹ नंबर की है भला 479 ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂ जे मैं इस नंबर नूं इस नंबर नाल कंपेयर भी कर ला तो एक गल कन्फर्म आ कि x कितना है भला x 4 सी क्योंकि चौथा डिजिट x है इत्थे x 4 आ गया y कितना है
7 ਤੇ z कितना है 9। वट इज x प्लस वाई माइनस z 7 प्लस 4 माइनस 9 आही है। तो वट इज 11 माइनस 9 दसो कहानी क्लीयर हुई कि नहीं पल्ले पिया कि नहीं। मैथ पाने वाला जिवें मर्जी तंग कर सकता थानू ठीक है। गल सिर्फ इन्नी का कि जे थानू वो गल समझ आ गई कि बई हाँ इनू करना किवें सीगा फिर तुसीं उहदा कोई हल कढ सकदे हो। अदरवाइज जो दाते नूं मंजूर ठीक है ना उस तो उपर तो कुछ नहीं ना। परमात्मा नूं की मंजूर हो सकता है ये तुसीं कल देख ही लिया। परमात्मा बहुत कुछ कर सकता है ठीक है ना। समा बड़ा बलवान आ क्योंकि तुसीं ये देखो ना 2017 मैं सोच रहा सीगा 2017 दोपहरे 12 बजे लोगों के WhatsApp स्टेटस पता की सी कि झाड़ू खेरू खेरू हो गया ठीक है। उस तो बाद भी मैं लगातार 5 साल यही गल कहता रहा सीगा कि टाइम सारिਆਂ ਦਾ आउंदा है समा बड़ा बलवान आ। वैसे भी कल लोगों ने ये नहीं जिताए कल लोगों ने वो हराए आ ठीक है। जे ये जिताए होंदे ना ये होर जित एवें नहीं हुंदी। जित पता किन्ने मार्जन तो हुंदी आ 5000 तो 4000 तो 3000 तो 8000 तो। जदों किसी तगड़ी पार्टी के इस्टैबलिश लीडर ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ तगड़ी नवीं पार्टी कोई आउंदी है ना तो जितदी पता किन्ने 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 मार्जन तो आ कि फलाना लीडर 8000 वोटां तो जेतू फलाना लीडर 25000 5000 15000 तो जेतू 11000 तो 60-60000 तो बंदा जितदा नहीं हुंदा 60-60000 ते हार हुंदी आ। ते वो भी उदों जां तां वो बंदा पुराना CM रहा होवे जां एक्स CM। सोच के देख लो पिछले 10 दिन छड्डो पूरी हुण तक दी अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस तो मैं कभी ये नहीं सी कह सकता कि 5 दे 5 CM हार जाणगे। ये मैं सोचना तो बड़ी दूर की गल ये बारे ख्याल ही नहीं सी आ सकता कि ये कुछ हो सकता है। हाँ इन्ना जरूर क्लीयर सी कि एक अंडर करंट आ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 60 सीटां भी दवा सकता है तो 70 भी दवा दू 80 भी दवा दू 90 भी दवा दू। वो शायद दिल कहता सी कि होऊगा पर आ तो दिल भी नहीं सी कहता कि ऐ होऊगा ठीक है ना। तो ऐ हारनगे क्योंकि इन्हां दी जित दी एस्टीमेशन जरूर सीगी बट गलत क्यों हो गया सी क्योंकि ये जिते नहीं वो हारे आ ते बड़े भैड़े हारे आ ठीक। तो खैर चन्नी साहब नूं तां एक मतलब कि सलाह कि अज तो बाद चन्नी साहब नहीं हारे चन्नी साहब नूं बस इन्ना की आ कि अगली बार जो CM बनोगे घट्टो घट्ट ब्यूरोक्रेट सो लियो ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੌਮ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀਆਂ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਭਮੱਕੜ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਮੱਕੜ ਆ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 25000 ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਮ ਗਵਾਲੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਸਮੀਕਰਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇੱਕ ਐਲੀਟ ਜੀ ਲੌਬੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੂਰੇ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੌਬੀ ਆ ਹਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਘਰੇ ਨੋਰਮਲ ਜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੋਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਆ ਇੰਨੀ ਐ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇੰਨੀ ਐ ਹੋ ਗਈ ਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੂਜੇ ਤੇ ਆ ਤੀਜੇ ਤੇ ਝਾੜੂ ਠੀਕ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਆ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਝਿਜਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ। ਐਰਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਦਾਰੂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਵੋਟ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਫੜਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੱਕ ਤਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਐਰਕੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ
ਬਦਲ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵੋਟ ਦੇਖੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿ ਵੈਸੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਜਾਣ, ਜੇ ਆਪ ਵਾਲੇ ਆਏ ਕਰਨਗੇ ਤੰਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ 70% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਖੋਲ ਲਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ। ਹਜੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 50% ਵੋਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ 70% ਪਈ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖੋ, ਵਿਹਲੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੁਣੇ, ਕੋਰੇ ਵੇਲੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਿਹਲੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵਾਈਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਧੀਆ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਆ, ਪਤਾ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਕਾਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਲਾਉਣ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਆ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਸਮਝ ਆਈ, ਨਾ ਕਾਸਟ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਲਾਸ ਸਮਝ ਆਈ ਆ ਕਿ 2 ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਲੇਟਰੀਏਟ, ਇੱਕ ਬੋਰਜੂਇਜ਼। ਬੋਰਜੂਇਜ਼ 10% ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਲੇਟਰੀਏਟ 90% ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਭੁਗਤ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ੋਰ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ। ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਣ, ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਆ ਜਾਣਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ 3-4 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 1-2 ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਚੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ। ਮੈਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਿ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ, ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ ਦਊਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ CM ਨੇ ਕੱਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਾ ਪੈਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਠੂਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੇਰਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕੁਝ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਈਵਨ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਡ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਜੀਬ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਲੌਬੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਕਸਰ ਸੋਚ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ CM ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਲੀਡਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ 80% ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ 60% ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰ 60% ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਜ 40% ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਸਮਾਜ 'ਚ 40% ਲਿਟਰੇਸੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ 40% ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ ਤੇ ਲੀਡਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਖ ਦਿਓ PCS ਪ੍ਰੀ ਤੇ ਮੇਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਆਹੀ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਰੱਖੇ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ? ਉਹ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਛੋਟੇ ਕਲਾਸ C ਤੇ ਕਲਾਸ B ਦੇ ਅਫਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਾਸ A ਅਫਸਰ। ਕਲਾਸ A ਅਫਸਰ ਸਲੂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਫਿਰ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਹ ਗਰੁੱਪ A ਅਫਸਰ ਇਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਕਿ ਐਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆਹ ਜਨਤਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ।
जो अफसर है वो अपने लिए थोड़ा है, समाज ब्यूरो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਥੋੜਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ, ਠੀਕ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇਣੇ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਆਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਭਾਰਤੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਮਾੜੇ ਆ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦੂਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੱਢ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ। ਇੱਕ ਰੱਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਪਹੀਏ ਆ, ਇੱਕ ਪਹੀਆ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ, ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰੂਗਾ। ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਜਾਓ ਹੋਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਬੜਾ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੋਟੋ ਪਛਾਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਕੰਬੋਜ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹਰਾਤਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜੀਗਰ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਬਾਜੀਗਰ ਲੱਭ ਦੋ ਕੌਣ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਉੱਗੋ ਕੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕੌਂਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਵਾਲਾ ਝਾੜੂ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਬਕ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਤਗੜੀ ਪਾਵਰ, ਤਗੜਾ ਪੈਸਾ, ਤਗੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤਗੜੀ ਟੌਰ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕੱਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਆ, ਕੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ 2027 'ਚ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ, ਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬਕ ਇਹ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ 92 ਸੀਟਾਂ ਕਿ 91 ਸੀਟਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਤੀ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ। ਪਰ ਹਾਂ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਫ ਨੰਬਰ 1 7 4 6 8 3 7 4 6 8 3 2 ਸਟਾਰ 7 1 is divisible by 9 is divisible by 9 is divisible by 9 is divisible by 9, then value of star is, the value of star is 4 options ने 1 6 7 के 9 1 6 7 के 9 1 6 7 के 9 1 6 7 के 9। हाँ जी चेक करते हैं प्लीज। देखो 7 ते 4 एक गल किन्ने डिविजिबल है जी? 9 ते 9 ते रूल की है सारे डिजिट्स नूं जोड़ दो। 7 ते 4 7 ते 4 11 11 ते 6 17 17 ते 8 25 25 ते 3 28 28 ते 2 30 30 ते 7 37 ते 1 38 38 प्लस कोई स्टार आ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 9 ਚੌਕੇ 9 दूनी 18 9 ਤੀਏ 27 9 ਚੌਕੇ 36 ਪਰ ਆਲਰੇਡੀ 38 ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 45। ਉਹ ਅਗਲਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ 45। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨੂੰ 9 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ 45 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 36 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਟੱਪ ਹੀ ਗਏ ਆਪਾਂ 38 ਤੇ 45 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਉਹ ਸਟਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ 7, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ 7 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਭਲਾ 45 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ 45 ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼ 9 ਤੇ ਕੀ 7 ਦੇ 9 ਕੱਟੇ ਗਏ, 7 ਦੇ 9 6 ਤੇ 3 ਕੱਟੇ ਗਏ ਨਾ, 8 ਤੇ 1 ਕੱਟੇ ਗਏ 9 9 9 9 करके कट्टी जाओ। बचा की अपने को 4 ते 1 कितना 7 ते 4 11 11 चो 9 फिर कट दो कितना बचया 2। टोटल जोड़ कितना बचया 2 बचया। एक 2 बचया ते नाल एक स्टार बचया। हाँ ते नेड़े का नंबर किहड़ा जिते कट्टे जा सकते हैं 9, क्योंकि 9 नूं 9 ही कट्टना। जे 9 बनूगा तां ही कट्टांगे आपां। 2 पहले ही आ कितना आ जाऊगा 7। मैं तो टैक्नीक दसी है कि डिजिटल सम यूज़ करना है कि डायरैक्ट मैथड यूज़ करना। थोड़ी सिरदर्दी यार मैं की लेना उहदे तों, समझ आ गई। नैक्सट अगे आ जाओ। अगला सवाल की है जी, क्वेश्चन ये आ कि लीस्ट फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट एक्स दी घट्टो घट शुड एक्स दी घट्टो घट वैल्यू तां जो यानी कि सच दैट नंबर 5 1 3 एक्स 5 1 सॉरी 7 5 1 7 एक्स 3 2 4 इज डिविजिबल बाय 12। ये नंबर 12 ਦੇ डिविजिबल हो जी। एक्स ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ वैल्यू ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। x ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 12 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। x ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੈਲਿਊ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ 12 ਤੇ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 3 ਤੇ 4 ਤੇ। शुरू च क्लास यही दसिया सी मैं अज कि बई 12 ते कट्टण का तरीका की है 3 ते 4 ते कट्टिया होवे। ठीक है हाँ जी। पहली गल 4 ते अते 3 ते दोवां ते पहला दसो 4 का तरीका की है। वो 4 का तरीका की है कन्फर्म कन्फर्म टिक ला दो। आ लाती टिक कि 4 दे कहानी खत्म। बस की रह गया कला चेक करना आपां 3 वो यही रह गया कला की रह गया अपने को 3 ते 3 का तरीका की है आ चक्को प्लीज़ 5 ते 1 6 कट्टिया गया क्योंकि जिथे 3 3 6 9 बन गए क्योंकि इतने डिजिटल सम लाइए कि जोड़ नाल ला दिए जोड़ नाल ला दो 5 ते 1 6 6 ते 7 13 13 ते 3 कितना 16 16 ते 2 18 ते 4 22 22 जमा एक्स आही है कितना आऊगा एक्स क्योंकि 24 24 तक ही किन्ने ते भाग करना आपां 3 ते 3 ते डिवाइड करने वास्ते नंबर किहड़ा होगा भला 22 तो वड्डा पर छोटे तो 22 तो वड्डा पर होवे छोटे तो छोटा हो कितना होगा भला 2 क्योंकि 2 आ गया तो 22 जमा 2 कितना हो जाऊगा भला 24 ते कट्टिया जाऊगा। ਇਹਦਾ मतलब x ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ वैल्यू कितनी आ गई 2। x ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब जे अपना x 2 आ जाए तो यह नंबर बन जूगा 5 1 7 2 3 2 4 तो यह नंबर 12 ते पक्का कट्टिया जाऊगा। क्यों 4 ते भी कट्टिया जा रहा है तो 3 ते भी कट्टिया जा रहा है। दसो किसी को कोई डाउट ये क्लीयर है कंसैप्ट। ठीक है नैक्सट देख लो जे किसी को कोई डाउट ये तो नैक्सट अगला सवाल आ गया अपने को। नैक्सट हाँ अगे लिखो फाइंड एक्स एक्स की वैल्यू समझ आ गया ना सारे फाइंड एक्स फाइंड एक्स इफ 5 6 5 6 एक्स 5 2 नंबर आ 5 6 5 6 एक्स 5 2 5 6 5 6 एक्स 5 2 इज डिविजिबल बाय 72 is divisible by 72 is divisible by 72। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਵੇ। पेपर 4 ऑप्शंस भी आउणगियां पर मैं 4 ऑप्शंस तो बिना दिमाग लवाउणा चाहुंदा तुहाडा क्योंकि 4 ऑप्शंस तो तुसीं कढ ही दोगे
ਬਈ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ 72 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਲਾਈ ਆ, ਇਹ ਦੱਸੋ 72 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? ਇੱਕ 8 ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੇ? 9 ਤੇ। ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ, ਪਹਿਲਾਂ 8 ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ ਕਿ 9 ਤੇ ਕੱਟੋਗੇ? 7 x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? 7। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 152 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕੀ 152 8 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3। ਕੀ 152 8 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 152 8 ਤੇ 152 8 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ। 8 8 8 1 8 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, 9 ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, 9 ਤੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 5 ਤੇ 5 10 ਤੇ 6 16, 16 ਤੇ 6 22, 22 ਤੇ 1 23, 23 ਤੇ 7 30। ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਲਾ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ 252 ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਬਈ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਜੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਰ 9 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 2 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 8 ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੇ 3 ਬਣਾ ਦਈਏ 352, ਕੀ 352 8 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? 352 8 ਤੇ 352 8 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ 9 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ? 352 ਨਾਲ ਕੀ ਇਹ 9 ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੁੱਟ ਬਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ 3 ਕਰਦਾ, ਬਣ ਜੂਗੀ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ ਬਣੂਗੀ। 10 10 ਤੇ 12 ਯਾਰ, ਆ ਦੇਖੋ 10 ਤੇ 12 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 22 22 ਤੇ 5 27 ਤੇ 2 29 29 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ x ਆ। ਜੇ ਮੈਂ x ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ x ਨੂੰ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਘਟਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? 9 ਤੇ 9 ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 29 ਚ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ? 9 ਚ ਕਿੰਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 7। 9 ਚ ਇਕੱਲਾ 7 ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 9 ਜਮਾ 7 ਕਿੰਨਾ ਬਣੂਗਾ ਭਲਾ? 36 ਬਣੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ 29 ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, 36 ਨੇ ਬਣੂਗਾ। 36 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 45 ਬਣਾ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ 45 ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 29 ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਾਂ ਕਿ 45 ਬਣ ਜੇ? 29 ਚ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਾਂ ਕਿ 45 ਬਣ ਜੇ? 16 16 ਮੈਂ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ 16 ਜੋੜਤਾ ਫਿਰ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਆ ਗਏ? 2 ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਸੋਚ ਕੇ ਇਕੱਲੇ 9 ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆ ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ? ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 72 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅਤੇ 9 ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। 8 ਅਤੇ 9 ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਨੰਬਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਅਗਲਾ ਵੀ। ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 3 8 9 x 6 3 3 8 9 x 6 3 3 8 9 x 6 3 7 8 y। ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ 72 ਤੇ is divisible by 72। ਇਹ 72 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਕਨਫਰਮ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ 72 ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 6x + 7y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਭਾਈ। ਮੈਨੂੰ 6x ਜਮਾ 7y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। I want 6x + 7y ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਮੈਨੂੰ 6x ਜਮਾ 7y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ। ਇਹ 72 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ, ਉਹੀ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ। 9 ਜਮਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ y ਕੱਢਿਆ ਕਿ x ਕੱਢਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ y ਕੱਢ ਲਈਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ y ਕਿੰਨੇ ਤੇ 8 ਤੇ 8 ਤੇ y ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੂਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ?
ਬਈ 72 ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ 72 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਤੇ 72 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਲਈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੋ ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਤੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਹੁਣ ਆ ਬਈ 72 ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜੇ ਆ 7 8 ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ 8 ਤੇ 9 ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 72 6 ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਡਿਜਿਟ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ 4 ਬਈ ਜੇ ਇੱਥੇ 4 ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 64 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਟ ਮੀਨਸ 4 ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਫਿੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਚੱਕੋ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਿਬੜੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4 ਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ y ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 9 ਤੇ 8 ਤੇ 3 11 11 ਤੇ 9 20 20 ਤੇ 6 26 ਤੇ 3 29 29 ਤੇ 7 29 ਤੇ 7 36 36 ਤੇ 8 44 ਪਲੱਸ 48 ਪਲੱਸ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਥੇ 54 ਕਿੰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 54 ਤੇ ਇਹਨੂੰ 54 ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆ 6 ਆ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ x 6 ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ x ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ y ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਗੁਣਾ x ਆ 6 ਗੁਣਾ x ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ 7 ਗੁਣਾ y ਬਟ ਇਜ਼ 6 ਗੁਣਾ 36 36 ਤੇ 28 36 ਤੇ 28 36 ਤੇ 28 64 ਕਨਫਰਮ ਤੇ 64 ਦਾ ਰੂਟ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਆ ਚੱਕੋ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿ ਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜੀ ਇਹ 72 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਜੀ x ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਭਈ ਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਾ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਇਹ ਆ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਮੈਥ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਆਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਹੈ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਸੀਂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਬਸ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਲੇ ਨੈਕਸਟ ਚਲਿਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਗੱਲ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਦੀ ਨੰਬਰ ਲਿਖੋ 46393x8 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 is divisible by 11 find x yes this number is divisible by 11 find x ਇਹ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਤਾਂ x ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ is divisible by 11 find x is divisible by 11 find x x ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਹਾਂਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਈ 11 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰੂਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀ ਭਲਾ ਯਾਦ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ 4 ਤੇ 3 7 ਤੇ 3 10 ਤੇ 8 18 ਆ ਗਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ 6 ਤੇ 9 ਤੇ x ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 11 ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇਹ 18 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 15 ਪਲੱਸ x ਤੇ ਇੱਕ ਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੋ ਘਟਾ ਦੋ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦੋ 15 18 3 - x ਆਹੀ ਬਚਿਆ ਬਈ ਆਨਸਰ ਬਚਿਆ 3 - x ਕੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ 3 - x ਆ ਗਿਆ ਇਹੀ ਆਇਆ ਨਾ ਇੱਕ ਚੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ 2 7 1 2 5 3 4 5 8 9 ਇਹ ਨੰਬਰ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ 11 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਆ ਦੇਖੋ
8 5 13, 13 ਤੇ 3 16, 16 ਤੇ 2 18, 18 ਤੇ 7 25 ਮਾਈਨਸ 9 4 13, 13 ਤੇ 5 18, 18 ਤੇ 19 ਤੇ 2 19 22 आ गए एक जो भी आया मैंने नहीं पता की है 21 या 22 जो भी आया कितना आंसर बच गया 3 कि ये 11 डिविजिबल हैगा नंबर नहीं क्योंकि ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 0 ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 11 22 33 44 ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ 3 x 3 x ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 3 x ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ 11 ਤੇ 3 x ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨਾ 0 ਤੇ ਜਾਂ 3 x ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇ 11 ਤੇ ਜਾਂ 3 x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ 22 ਜਾਂ 3 x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ 33 ਤੇ ਜਾਂ 3 x ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੇ 3 x 0 ਆ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 3 ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ x ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਹਾਂ x ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ x - 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ 11 ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ 11 ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ x ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਊਗਾ 11 ਇੱਧਰ ਜਾਊਗਾ x ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -8 ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ -8 ਹੋਵੇ ਕਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੱਸੋ ਜੀ 5 4 6 3 2 -1 9 ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਡਿਜਿਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆਵੇ ਜਾਂ 11 ਆਵੇ ਜਾਂ 22 ਆਵੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲਾ 0 ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 11 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 22 ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਫਸਦੇ ਆ ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿੱਥੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਲੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਓ ਜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਓ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਆ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਆ क्वेश्चन ये है कि फाइंड find 4x plus 3y find 4x plus 3y find 4x plus 3y if the number find 4x plus 3y नंबर की आप पता कि किहदी वैल्यू करनी है 4x plus 3y दी if the number 2074 नंबर किहड़ा है नंबर काफ़ी थोड़ा जिहा हैगा लेंथी 2074 2074 x4/2 x4/2 is divisible by 88 is divisible by 88 हाँ वैल्यू दसनी है कि 4x कि वैल्यू दसनी है 4x + 3y 4 ऑप्शंस भी लिख लो क्योंकि ये शायद 4 तो वध 2 तो वध 2 वैल्यूज़ भी आ सकदियां होण पर फिर वो ऑप्शन वो वैल्यू दसनी जिहड़ी ऑप्शन च पई होगी 36 42 45 49 पहली ऑप्शन है 36 दूजी ऑप्शन हैगी अपने कोल 42 तीसरी ऑप्शन अपने कोल हैगी 45 चौथी ऑप्शन अपने कोल हैगी 49 हाँ जी पहली गल ये दसो कि किहड़े नंबर से डिविजिबल चाहिए
88 ਤੇ 88 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇ 8 ਤੇ ਲਓ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਲਓ ਦਿਮਾਗ ਕਿ 11 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ 11 ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਭੁੱਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਹੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਕੀ ਬਣਿਆ ਆਹੀ ਬਣਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਓ ਕੀ ਬਣਿਆ 4 ਤੇ 2 2 ਤੇ 4 6 ਤੇ 4 10 ਠੀਕ ਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿਓ ਕਿਸੇ ਚੋਂ ਇਹ ਦੂਜਾ ਘਟਾ ਦਿਓ ਇਹ ਬਣਿਆ x + y + 9 - 10 ਇਹ ਬਣਿਆ x + y - 1 ਆਹੀ ਬਣਿਆ ਬਈ ਵੱਡੇ ਚ ਛੋਟਾ ਘਟਾ ਕੇ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ 11 ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਾ ਲੈ ਜਿਓ x ਤੇ y 2 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਜਾਏ ਵੱਡੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣੀ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਲਾਓ ਕਿ x + y ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ 1 ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ 12 ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ x 10 ਆ ਤੇ y 2 ਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ x ਤੇ y ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਿਜਿਟ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬਸ ਆ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇ 11 ਹੋਵੇ ਆਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਔਡ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਏ ਈਵਨ ਵਾਲੇ ਅੱਡ ਜੋੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਤਾ ਤੇ 11 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ 11 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲਾ 0 ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣਾ 0 ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣਾ 0 ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਆ ਜੇ ਇੱਕ x + y - 1 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ x + y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 1 ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 8 ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਤਾਂ 4y2 8 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 8 ਤੇ ਲਾਓ ਦਿਮਾਗ ਹੁਣ ਕਿ 8 ਤੇ ਕੱਟਣਾ ਹੈ y ਕੀ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 1 ਰੱਖੋਗੇ y ਜੇ ਤੁਸੀਂ y 1 ਰੱਖੋਗੇ y ਕਿੰਨਾ ਰੱਖੋਗੇ 1 ਰੱਖੋਗੇ 8 5 40 1 5 ਫੇਲ ਕੰਮ ਬਈ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਅਗਲੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 422 ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 22 ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੈ ਹਾਂ 32 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 8 ਤੇ 8 5 3 2 ਆਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ y ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ 3 ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਰੱਖਦੇ y ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 42 ਜੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਰੱਖਦੇ y ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ 72 ਸੌਰੀ 52 6 ਰੱਖਦੇ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 62 ਤੇ ਜੇ 7 ਰੱਖਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ 72 ਬਣਦੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ y ਵੀ ਜਾਂ 3 ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 7 ਆਊਗਾ ਆਹੀ ਆ ਯਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ y 3 ਆਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ y ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਯਾਰ y ਵੀ ਦੋ ਆਨਸਰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਚੀਜ਼ ਯਾਰ y ਆਪਣੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 7 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ 8 ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 7 ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਆ ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੇਕਰ y 7 ਆ ਜੇਕਰ y 7 ਆ ਜੇਕਰ y 7 ਆ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਉਹ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ y 3 ਆ ਤੇ x ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਜੇ y 3 ਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ 1 - 3 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ x + y - 0 ਵਾਲਾ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣਾ x ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਆ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਂਕ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੰਬਰ ਪਏ ਆ ਓਡ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਡਿਜਿਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੋੜ ਲਓ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਸ 'ਚ ਘਟਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜੋ ਘਟਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਤਾਂ 0 ਆ ਜੇ ਤੇ ਜੇ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ 11 ਆਵੇ ਜੇ 11 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ 22 ਤੇ ਜੇ 22 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਈ ਜਾਵੇ 11 ਦੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ 0 ਆਵੇ
0 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ x ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ x y ਚੋਂ ਇੱਕ i ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਿਆ। ਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜਿਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? नहीं आ सकता। इस करके तुसी इस भुलेखे नूं दूर करता। फिर तुसी क्या ठीक आ नहीं आ सकता, असी आंसर इह चों कड्ढण दी कोशिश करांगे। इहदे चों भी ना आया फिर आंसर इहदे चों कड्ढण दी कोशिश करांगे। हाँ असी क्या कि x + y - 1 11 ਦੇ बराबर होना चाहिए है, यानी कि x + y किहदे बराबर होना चाहिए है? 12 ਦੇ बराबर होना चाहिए है। हाँ ये कन्फर्म हो गया साडा कि y 3 आ। जे साडा y 3 होवे तां x कितना आऊगा? जे y नूं असीं 3 लैके चलीए तो x कितना आऊगा? y 3 आ तो x कितना आऊगा? 9। ताही तो 9 3 12 होगा। इट मीनस असी कन्फर्म कर लिया कि साडा आंसर कितना आ गया, x आ गया साडा 9 तो y कितना आ गया 3। तो जे x 9 आ तो y 3 आ, सानू जवाब चाहिए सी इस संख्या का 4x + 3y। हाँ एक गल होर सुन लो मेरी गल, y कला 3 नहींगा, y 7 भी आ। जे इहदे नाल जवाब ना आया तो फिर जवाब इहदे नाल आऊगा। ठीक है, जेकर y 3 तो x 9 होवे, x 9 होवे ते y 3 होवे तो आंसर कितना आ रहा? 36 ते 9 नहीं, आंसर कितना आया? आंसर आया कि गलत है कि ठीक है? 40 सही आंसर। ठीक है, ये आंसर आ गया 45 तो ऑप्शन च हैगा 45। यस ऑप्शन च 45 हैगा, तां करके अपना आंसर सही आ गया। ठीक है, दोबारा सुनो। पहली गल सवाल सीगा आ सवाल सीगा, सुनो सारे प्लीज़ एक बार कंपाइल करियो। सुनो सारे कि की सी कहानी। नंबर किन्ने दे डिविजिबल चाहिदा सीगा? 88 ते। 88 दी डिविजिबिलिटी मतलब 1 ते सॉरी 11 ते 8 ते। पहला लाया मैं 8 दा रूल, लास्ट वाले 3 नंबर चक ले, लास्ट वाले 3 चक के 8 दे रूल चों पता लग्या कि y दियां 2 वैल्यूज़ आ सकदियां, जां 3 आ सकदी है ते जां 7 आ सकदी है। फिर लाया 11 दा रूल, 11 वाला ऑड वाले अड ईवन वाले अड जोवां नूं घटाता ते घटा के आ गया x + y - 1। तो 11 का रूल ये कहता है कि जां तो नंबर किन्ने, जां तो वो जिहड़ा आंसर एंड च आया वो किहदे बराबर होवे? 0 दे, ते जां वो किहदे बराबर होवे? 11 दे, जां वो किहदे बराबर होवे? 22 दे, जां 11 दे बराबर होवे, जां x + y - 1 किहदे बराबर होवे? 22 दे, जां किन्ने दे बराबर होवे? 33 दे। तुसीं कहो सब ने सारियां चों आंसर कढ दांगे असी सारियां चों आंसर कढ दांगे। पहला तुसी x + y नूं 0 के बराबर रखिया तो x + y किहदे बराबर आ गया? 1। तुसी क्या चलो इस चों आंसर कढदे आ, तुसी ऑलरेडी कड्ढी बैठे हो कि x 3 आ y 3 आ। भाई जे तुहाडा y 3 आ तो x बराबर है 1 - 3, x कितना आ गया? -2। इज इट पॉसीबल कि कोई डिजिट माइनस च आवे? नहीं। फिर तुसी x y नूं 7 मन के चलिया कि चलो इत्थों नहीं तो इत्थों निकले, तुहानूं पता लग गया कि जिहड़ा तुसी आ मन्निया यही गलत मन लिया। तुहानूं x + y - 1 नूं 11 के बराबर मनना चाहिए सी, उत्थों तुसी कड्ढिया x + y बराबर है 12। फिर तुसी कहा कि हाँ जे x + y 12 है तो जे थोड़ा y 3 आ तो x कितना आऊगा? 9। तुसी कहा चलो ठीक आ कि साडा असी मान लिया कि y 3 तो x 9 आ। इस सवाल च पुट करके देखो जो पूछा गया है आंसर आ गया। मान लो, सुनो मेरी गल, मान लो मेरा आंसर ना आउंदा, फिर मैं पता की करदा कि ये भी गलत आ, y नूं 7 मन्नो। जे y नूं 7 मन्निया तो x कितना आऊगा? जे मैं y नूं 7 मान लैंदा तो x कितना आऊगा? 5। फिर x कितना आऊगा? 5। फिर x 4 × 5 कितना आ गया? कितना आना जी? फिर आना सी 41। 41 ऑप्शन च पाया उन्हें? नहीं, जान के नहीं पाया, क्योंकि जे पा दिंदा वो 41 ऑप्शन च, याद रखियो y का आ आंसर लैके भी ठीक आ, इनू y मन के भी ठीक आ, तो जे दोवें ऑप्शनां च आ जाते फिर ये सवाल कैंसल हो जाता। मेरी गल समझ गए? तुसी तीजी गल भी कह सकते हो कि नहीं जी असी एक चीज़ होर सोचते हैं कि x + y - 1 22 के बराबर क्यों नहीं, यानी कि x + y 23 के बराबर क्यों नहीं हो सकता? 0 तो तुसी कहता गलत आ क्योंकि गलत साबित हो गया। फिर x + y = 22 तो ठीक हो ही सकता है। जे x + y 23 आ जाए तो जे तुसी कह रहे हो x 3 आ तो y कितना आऊगा? 20। किते कोई डिजिट 20 हो सकता है? डिजिट तो जां 0 हुंदा, जां 1 जां 2 जां 3 जां 4 जां 5 जां 6 जां 7 जां 8 जां 9। आ समझ आ गई गल? मतलब एक हाई लैवल का सवाल जिहड़ा कि बहुत औखे लैवल के पेपर च पूछा जा सकता है, ये मैं तां कराया कि घट्टो घट्ट औखे सवालों नाल भी मत्था मारना है। ठीक है, पर आम पेपरां च तुसीं नोटिस करोगे इहो जिहे सवाल नहीं आउंदे।
ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ ਦਊਂਗਾ ਨਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ।